इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए डॉक्टर विजय कुमार कोटे ने कहा कि तनाव से होने वाली हृदय रोग की रोकथाम के लिए जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। शनिवार को बीदर शहर पत्रिका भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बदलती जीवन शैली और बैठे बैठे काम करने की आदत लोगों में दिल के दौरे का खतरा बढ़ा दिया है। हालांकि ज्यादातर लोग तब तक डॉक्टर से जांच नहीं कराते जब तक समस्या अंतिम चरण में न पहुंच जाए। कुछ लोगों को इस बारे में सही जानकारी नहीं होती। उन्होंने कहा कि हृदय संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। किसी भी तरह का डर या चिंता नहीं होनी चाहिए। जागरूकता और जानकारी की जरूरत है। सीने में दर्द होने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाकर जांच कराएं, फिर उचित उपचार देकर इसका इलाज संभव है। अगर इसमें देरी हुई तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। जिले में हृदय रोग विशेषज्ञ बहुत है और कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार की अधिकांश योजनाओं का लाभ स्थानीय अस्पतालों में भी मिल सकता है। हाल ही में बच्चों में भी हृदय रोग के मामले सामने आ रहे हैं, इसीलिए अभिभावकों को अपने बच्चों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल और बुरी आदतों से दूर रखना चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन से शहर में पैदल यातायात की व्यवस्था करने की अपील की। कोविड काल में मिले टीके अच्छी गुणवत्ता के, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस मुद्दे पर राजनेता लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इस मुद्दे पर चिंतित नहीं होना चाहिए। गुदिया अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन गुदिया ने बताया कि बदलती जीवन शैली, तनावपूर्ण जीवन, मोबाइल स्क्रीन, खान पान, फीकी मुस्कान और अन्य कारणों से हार्ट अटैक से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही है। इसलिए हर किसी को हर 3 महीने में एक बार स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। उन्होंने बताया कि मानसिक तनाव भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। गुरु नानक अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक योजना के तहत हृदय रोगी को सभी पशु चिकित्सा बिलों सहित केवल 60,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसे बढ़ाने की जरूरत है। यह राशि कुशल कर्मचारियों के वेतन, अत्याधुनिक उपकरणों और प्रभावी उपचार के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने इस राशि को दोगुना करने की मांग की है। जीयूडीजी हॉस्पिटल के डॉक्टर सचिन गुदिया और डॉक्टर महेश तुंडारे ने बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಹಾಗೂ ಮಿಡಲ್ ವಯಸ್ಸಿರತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 4 ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಒತ್ತಡ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಥರನೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಕೆಲಸದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತನಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅವು ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ LDL. ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ LDL ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೈ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಒನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದು. ಓನ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್. ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಚೀವಿಂಗ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಇವಾಗ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಚೀವಿಂಗ್, ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್, ಏನಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಡನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡೆತ್ 80% ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಅದರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಾಯ್ತು, ಚುಟುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಾಯ್ತು, ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಯಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ರೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, 20 ರೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ತದ್ದು ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ, ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ USA ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. 3ನೇ ವರ್ಷ ಅವಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಕಂಡೆಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸರ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ವಿತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ 70 hours per week ಮಾಡೋದು. 70 hours per week, ಸಂಡೇ ಬಿಟ್ಟರು ಸರ್ 11 hours ಬರ್ತಾ ಇದೆ per day. ಸೊ 11 hours ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈ ತರ L&T ಕಂಪನಿ CEO, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ CEO, ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಅವರು ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.
ಅದು ಯುವಕರ ಮ್ಯಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 70 ಅವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಡೇ 11 ತಾಸು 12 ತಾಸು ತಾವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 20 years ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿಟಿ ತನಕನೂ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ ಜೋಳ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅವನ್ ಇದು ಅವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ವಾಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏನದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎರಡೇ ಇದಾವೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸತಿ ಯಾಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ತದೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ವೈದ್ಯರೇನೋ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದೊಂದು ನೋಡೋಣ, ಇದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಎಸಿಡಿಟಿ ಇದು 1000 ವರ್ಷಾಂತರದಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಎಸಿಡಿಟಿ ಗೋಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ